رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البحر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في محموديته ولا في معبوديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعث بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية الذي بعث بالأمانة والصداقة والإمامة والقيادة والسيادة الذي مجده الله عز وجل بالكتاب العظيم القرآن الكريم الناسخ والمهيمن والمحافظ والأمين لسائر الكتب السماوية المتقدمة أيده الله عز وجل وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق معرفة يحبونه حق محبة وهم الذين كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلالى وهم الذين كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده وهم الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة حق اتباع وهم الذين كانوا يفهمون الكتاب ويفهمون يشرحون الكتاب يفسرون يبلغون الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه من غير إفراط وتفريط من غير تحريف وتبديل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم وهم الذين يشتتون يفتتون يمزقون يدمرون كل سلطة وسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا ينالون أسناد الجنة بمنطق الله عز وجل وبمنطق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعليهم وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقد ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أفصح حيث قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن খাদিমুল কুরআন পরিষদ সিলেটের উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী তাফসিরুল কুরআন মহাসম্মেলনের মহাত্তন সভাপতি সমাগত কুরআন সুন্নাহর ধারক বাহক আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, কোরআন প্রেমিক প্রিয় যুবক ভাইসব, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শ্রেষ্ঠতম কিতাব পবিত্রতম কুরআন শরীফ নাজিল করেছেন। ঠিক না? ও ঠিক বলুন না? নাজিল করেছেন বলো না? নাজিল করেছেন? কেউ বলে না, কথা বলে না। কে নাজিল করেছেন? জোরে বলো না। কয় দিনে? বলুন না, জোরে বলুন না, জোরে বলুন না। কারো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ বলুন না, জোরে বলুন না। কেন নাজিল করলেন? নবী তো সব জানে, নবী সব জানে, সব দেখে, সব জায়গায় বিদ্যমান, তাহলে নাজিল করবে কেন? কথা বুঝে আসে না? আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন শরীফ আমার নবীর উপর নাজিল করেছেন কত বৎসরে? জোরে বলুন না। সবাই জানে না? জানে না? জানে না? জানে না? নাজিল করেছেন 23 বৎসরে, নাজিল করবেন কেন? নবী সব জানে, সব দেখে, সব জায়গায় বিদ্যমান, তাহলে নবীর উপর নাজিল করবেন কেন? অদ্ভুত ব্যাপার। এর চেয়ে নির্বুধ আর কে হতে পারে যে নবী সব জানে? নবী যদি সব জানে তাহলে নবীর উপর আল্লাহ কোরআন শরীফ নাজিল করার কোনো প্রয়োজন বলুন না নেই। সাধারণ মানুষও এটা বুঝে না? বুঝে না? বলুন না। সবাই বুঝে। আমার নবীর উপর আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন দীর্ঘ 23 বছরে, ধীরে ধীরে নাজিল করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম নেওয়ার পরে তার বয়স যখন হলো 40, বলুন না, কত বছর? 40 না 40? বলো কত বছর? কত বছর? কত বছর? 40 বছর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন 40 হলো, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমার নবীর প্রতি কোরআনের অবতরণ শুরু হয়ে গেল। সেই নবী জন্মগ্রহণ করেছেন কোন দেশে? মক্কা নগরীতে, আরবের, বলুন না, জোরে বলো না, কোন দেশে?
আরব দেশের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মৃত্যু হয়েছে কোন দেশে? মদিনা শরীফে। মৃত্যু হয়েছে কোন দেশে বলো না? তার জন্ম মৃত্যু আছে না নাই? জোরে বলো না, লজ্জা আসে না? জন্মবার্ষিকী পালন করো, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করো, আর বলো নবী মানুষ নয়। একদিকে জন্মবার্ষিকী আর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করো, অন্যদিকে তোমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করো এবং বলো নবী মানুষ নয়। তোমরা বলো যারা নবীকে মানুষ বলবে তারা ওয়াহাবি, যারা নবীকে মানুষ বলবে না তারা জ্ঞানের অন্ধ। বলুন না, বলুন না, জোরে বলুন না। ফেরেশতাদের জন্ম মৃত্যু আছে, বলো না? তাদের জন্মের তারিখ আছে, জোরে বলুন না। নাই। একদিকে দাবি করো আমার নবীর জন্ম আছে, লাফালাফি করো মাঠে ময়দানে, আর অন্যদিকে আবার বলো নবী মানুষ নয়। আবার নবীর কবর শরীফের জিয়ারতেও যাও। নবীজির কবর আছে না নাই? জোরে বলো না, জোরে বলো না। তার জন্ম মৃত্যু কি প্রমাণ করে নবী মানুষ ছিলেন না ছিলেন না? তার কবর কি প্রমাণ করে নবী মানুষ ছিলেন না ছিলেন না? নবীর কবর আছে না নাই? জোরে বলো না। ফেরেশতার কোনো কবর আছে? এত কিছু বলারও প্রয়োজন নাই। মানুষ চেনার জন্য স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত একটা মানুষও চিনে মানুষকে, দেখলে চিনে না চিনে না? একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে দেখলে ও মানুষ কি মানুষ না চিনে না? যদি চিনে না তো ওইটা অন্ধ, ওইটা মূর্খ। চিনে না, বলো না। মানুষকে শুধু দেখলেই চিনা যায় না চিনা যায় না? বলো না। মানুষকে শুধু দেখলে চিনা যায়। একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে দেখলেই বুঝতে পারে ও মানুষ কি মানুষ নয়। মানুষকে শুধু মানুষই চিনে না, মানুষকে গরু গাধাও চিনে। চিনে না, বলো না। সাপ বিচ্ছু হিংস্র জন্তু চিনে না চিনে না? দেখলে চেনা যায়, মানুষকে দেখলে চেনা যায়। মানুষের আকৃতি, মানুষের প্রকৃতি, মানুষের গঠন ভঙ্গি ভিন্ন। লাকাদ খালাকনাকুম ফি আহসানি তাকওয়িম। মানুষের গঠন ভঙ্গির সাথে আর কোন সৃষ্টির গঠন ভঙ্গির কোনো মিল নাই। এত সুন্দর মানুষ, মানুষকে দেখলেই চেনা যায় যে ও মানুষ। মাইকে ঘোষণা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, বুখারী শরীফ পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই, স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই, মুফতি সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন, বলো না, জোরে বলো না। আমার নবী মানুষ ছিলেন না ছিলেন না? জোরে বলো। মানুষ ছিলেন না ছিলেন না? জোরে বলো না। মানুষ ছিলেন। সেই মহামানব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ থেকে নির্বাচিত। রাসূল নির্বাচিত করেন আল্লাহ। কে নির্বাচন করেন? জোরে বলুন না। আল্লাহ নির্বাচন করেন দুইটা জাতি থেকে। কয়টা জাতি থেকে? দুইটা জাতি থেকে। আল্লাহু ইয়াস্তাফি মিনাল মালাইকাতি রুসুলাম ওয়া মিনান নাস। আল্লাহ নির্বাচন করেন রাসূল দুই জাতি থেকে। একটা জাতির নাম হচ্ছে মালায়েকা অর্থাৎ ফেরেশতা, আরেকটা জাতির নাম হচ্ছে নাস, আমাদের ভাষায় মানুষ। দুই জাতি থেকে আল্লাহ রাসূল নির্বাচন করেন। সুতরাং যিনি রাসূল হবেন তিনি হয়তোবা ফেরেশতা হবেন আর না হলে মানুষ হবেন, বলো না। যিনি রাসূল হবেন তিনি হয়তোবা ফেরেশতা হবেন আর না হয়, বলো না, মানুষ হবেন। আমার নবী পবিত্র কালামের মধ্যে তার ঘোষণা আছে, আল্লাহর ঘোষণা আমার নবীর ভাষায়। আল্লাহর ঘোষণা পবিত্র কালামের মধ্যে আছে, ওয়ালা আকুল লাকুম ইন্নী মালাক। আমি ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনো করিনি। এর দ্বারা কি বোঝা গেল? নবী ফেরেশতা না মানুষ? জোরে বলো না।
নবী তার নিজের ব্যাপারেও পরিচিতি প্রদান করেছেন, ইন্নামা আনা বাশার, আমি অবশ্যই মানুষ। আল্লাহ নবীর পরিচয় প্রদান করেছেন, কুল ইন্নামা আনা বাশার। আল্লাহ বলেন নবী মানুষ, নবীও নিজের ব্যাপারে বলে নবী মানুষ, আর অন্ধ আশিকরা বলে নবী মানুষ নয়। কুরআন মানল, নবীকে চিনল, নবীকে মানল না। সেই প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা পিতা ছিলেন না? তার আব্বার নাম কি? জোরে বলো না। তার মার নাম আব্দুল্লাহ ছিল ফিরিস্তা। হ্যাঁ, কি ছিল? আব্দুল্লাহ কি ছিল? তার মা ছিল ফিরিস্তা। কি ছিল? আব্বাও মানুষ, আম্মাও। আর যাদেরকে বিবাহ করেছিলেন তারা ছিল ফিরিস্তা না মানুষ ছিল? তার সন্তানরা ফিরিস্তা? বলো না। মানুষ, তার শ্বশুর শাশুড়ি? বলো না। মানুষের সকল গুণ ছিল বিদ্যমান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মধ্যে। যদি নবী মানুষ না হতো তাহলে ওমর তার মেয়েকে বিবাহ দিত না। যদি নবী মানুষ না হতো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মেয়েকে বিবাহ দিত না। মানুষ মানুষের কাছে বিবাহ দেয়, মানুষ তার জাতির মধ্যে বিবাহের বন্ধন সৃষ্টি করে। এক জাতি আরেক জাতির কাছে বিবাহ দেয় না। ফেরেশতাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা, জোরে বলো না, জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানুষ ছিলেন তা স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রস্ফুট। যারা সন্দেহ করবে তারা বিভ্রান্ত পথহারা। তবে ফেরেশতা থেকে রাসূল নির্বাচিত যিনি হয়ে গেলেন তারও একটা মর্যাদা আছে না নাই? বলুন না। ফেরেশতারা মাসুম কি মাসুম নন? নিষ্পাপ কি নিষ্পাপী? জোরে বলো না। ফেরেশতারা সবাই জোরে বলো না। ফেরেশতারা সবাই লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। আল্লাহর ভাষায় ফেরেশতারা সবাই নিষ্পাপ। সেই নিষ্পাপ জাতি থেকে যখন জিবরিল রাসূল নির্বাচিত হয়ে গেলেন, রাসূল হওয়ার কারণে হয়ে গেলেন পাপী না? মর্যাদা আরো বাড়লো। নিষ্পাপ জগতে তার মর্যাদা বাড়লো না কমলো? বাড়লো না কমলো? বাড়লো না কমলো? তবে সাধারণ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের মতো তিনি নন। রিসালতের বিরাট মর্যাদা যখন তাকে দান করা হলো, সকল ফেরেশতাদের মধ্যে তার মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। বাড়ছে না কমছে? বাড়ছে না কমছে? সুতরাং ফেরেশতা থেকে নির্বাচিত রাসূল নির্বাচিত হওয়ার পরে ফেরেশতাদের মতো সাধারণভাবে তিনি থাকেননি, বরং সকল ফেরেশতার ঊর্ধ্বে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কথা বুঝাইছে? তবে রাসূল হওয়ার পরে আর তিনি ফেরেশতা থাকছেন না। না আছেন ফেরেশতা? বলো না। রাসূল নির্বাচিত হওয়ার আগে কি ছিলেন? ফেরেশতা। রাসূল নির্বাচিত হওয়ার পরেও আছেন ফেরেশতা, এখনো আছেন ফেরেশতা, থাকবেন। বলো না। যে জাতি থেকে যিনি নির্বাচিত হন তিনি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকেন, ওই জাতি থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। জিবরিল ফেরেশতা যখন রিসালতের আসনে আসীন হয়ে গেলেন তখন তার মর্যাদা সকল ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বে হয়ে গেল। এরপরও তিনি ফেরেশতা আছেন না নাই? জোরে বলো না। ফেরেশতা আছেন না নাই? ঠিক তেমনভাবে মানুষ থেকে যিনি রাসূল নির্বাচিত হবেন, নির্বাচিত হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের মতো তার মর্যাদা হবে না, সকল মানুষের ঊর্ধ্বে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তবে থাকবেন তিনি মানুষ। বলুন না, জোরে বলুন না। যেমন আমরা এমপি নির্বাচিত করি, চেয়ারম্যান নির্বাচিত করি, যিনি নির্বাচিত হয়ে গেলেন, এমপি হয়ে গেলেন, এমপির আরো ঊর্ধ্বের মর্যাদার চেয়ারে বসে গেলেন, প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, এরপরে তো তিনি আর মানুষ থাকতে পারেন না। সবাই মানুষ। আমাদের নির্বাচিত এমপি হওয়ার পরও তারা মানুষ কি মানুষ না? জোরে বলো না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও মানুষ কি মানুষ না? মানুষ।
যে জাতি থেকে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, অবশ্যই থাকবেন। ওই জাতি থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হতে পারেন না, কারণ তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ওই জাতির সেবা করার জন্য, ওই জাতির উন্নয়নের জন্য, ওই জাতির সকল সফলতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং জাতি থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হতে পারেন না। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূল আমাদের প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তিনি অবশ্যই মানুষ থাকবেন না, থাকবেন না। কথা বুঝে আইছে? বলুন না, কথা বুঝে আইছে? তবে ফেরেশতা থেকে নির্বাচিত রাসূল এবং মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূলের মান সম্মান সমান নয়। মান সম্মান বলো না, সমান নয়। মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূলের মর্যাদা ফেরেশতা থেকে নির্বাচিত রাসূলের চেয়ে বেশি। বলো না, জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না, বেশি। সুতরাং আমার নবীর মর্যাদা জিবরিলের চেয়ে বেশি না কম? ইসরাফিলের চেয়ে বেশি না কম? আজরাইলের চেয়ে বেশি না কম? সকল ফেরেশতার চেয়ে বেশি না কম? আপনারা আগে বলতেন ফেরেশতারা নিষ্পাপ, জিবরিল তার নিষ্পাপ জগতে বিরাট একটা অবস্থান। ওই জিবরিলের চেয়েও আমার নবীর মর্যাদা বেশি না কম? তাহলে আমার নবীর পাপ থাকতে পারে, পাপ থাকতে পারে, পাপ থাকতে পারে। তার নিচের যারা তারা পাপ মুক্ত, তাহলে আমার নবী কেমন করে হবেন পাপযুক্ত? কখনো হতে পারেন না। যারা বলবে আমার নবী পাপযুক্ত তারা পাপী হয়ে যাবে, আমার নবী পাপযুক্ত কখনো হবেন না। কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কয় দলে? বলো না জুড়ে, তিন দলে। আল্লাহ তাআলা একটা পাল্লা নির্ধারিত করে রেখেছেন মানুষের পাপ এবং মানুষের পুণ্য, মানুষের নেকি আর মানুষের গুনাহ, ওইগুলাকে পরিমাপ করার জন্য বিরাট একটা পাল্লা রেখেছেন। যে পাল্লার দ্বারা মানুষের পাপ এবং মানুষের গুনাহ ওইগুলো আল্লাহ পরিমাপ করবেন। যাদের পাপ বেশি হবে তারা জাহান্নামে, যাদের নেকি বেশি হবে তারা বলো না জান্নাতে। কার সওয়াব বেশি, কার পাপ বেশি, ওইটা বান্দাকে দেখানোর জন্য তার কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের পাপ এবং তাদের গুনাহকে মাপবেন, বান্দাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যাতে বান্দারা অভিযোগ করার সুযোগ না পায়। আল্লাহ যদি পাল্লার দ্বারা মাপতেন তাহলে আমার সওয়াব বেশি হয়ে যেত, অথবা আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতাম। এই অভিযোগ করার যেন সুযোগ থাকে না, সেজন্য আল্লাহ তাআলা পাল্লার দ্বারা মাপবেন। আল্লাহ তো এমনিতেই সব জানেন, পাল্লা ছাড়াও আল্লাহ সব জানেন না? জানেন না? জোরে বলো না, আল্লাহ সব জানেন। এরপরও মাপবেন কেন? বান্দাকে বোঝানোর জন্য, বান্দাকে আশ্বস্ত করার জন্য আল্লাহ ওই পাল্লার দ্বারা মাপবেন, নিজে জানার জন্য নয়। নিজে জানার জন্য বলো না, নয়। এই কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটা দল যাবে বেলা হিসাব জাহান্নামে। কোথায় যাবে বলো না? আল্লাহ বলেছেন ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। সামান্যতম পাপ থাকলেও দেখবে, সামান্যতম সওয়াব থাকলেও দেখবে, পাল্লার দ্বারা তা ওজন করে তাকে দেখানো হবে। তাহলে একটা দল বেলা হিসাব জাহান্নামে যাবে কেন এবং যাবে কারা? যাদের জীবনের অর্জন শুধুমাত্র পাপ আর পাপ, সওয়াব বলতেই নাই। তাদের জীবনের অর্জনের মধ্যে সওয়াব বলতে শুধু আছে কি বলো না, শুধু আছে কি? তাহলে পাল্লার দ্বারা মাপ করে বেশি কমি দেখানোর কোনো প্রয়োজন আছে? দুইটা যদি থাকতো তাহলে পাল্লার দ্বারা মাইফে আল্লাহ তাআলা দেখাইতেন তোমার পাপ বেশি। তার তো দুইটা নাই, আছে শুধুমাত্র একটা। ওইটা কি? গুনাহ আর গুনাহ, শুধু আছে গুনাহ, সওয়াব বলতে নাই। সুতরাং ওই সকল বেঈমান মুশরিক যাদের জীবনের অর্জনের সাথে সওয়াবের কোনো সম্পর্ক নাই, তার সম্পূর্ণটাই একমাত্র পাপ আর পাপ, ওদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা বেলা হিসাব জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তাহলে কথা হইল বেলা হিসাব তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে কেন? তাদের জীবনের অর্জনের মধ্যে সওয়াব বলতে সওয়াব বলতে আছে শুধু পাপ আর
আছে শুধু পাপ আর পাপ। এই হচ্ছে একটা দল। 2 নম্বর আরেকটা দল হবে যারা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে। কোথায় যাবে বলুন না জুড়ে? জান্নাতে যাবে। আপনারা বলুন, একদল গেল বেলা হিসাব জাহান্নামে, কেন? তাদের কোনো ধরনের সওয়াব নাই। আরেক দল আল্লাহ জান্নাতে দিবেন, যারা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে। ওরা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে কেন? তাদের কোনো পাপ নাই, সুতরাং পাল্লার দ্বারা মাপারও কোনো প্রয়োজন নাই। তাহলে বোঝা গেল এরা পাপী না নিষ্পাপ? যারা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে ওরা পাপী না নিষ্পাপ? জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। ওরা কারা? যারা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে তারা হবেন নবী রসুলের দল। কার দল? কার দল? তাহলে বোঝা গেল নবী রসুলদের পাপ আছে। জোরে বলো না। আমাদের নবী কোথায়? নবী রসুলরা যাবেন বেলা হিসাব জান্নাতে। তারা শুধু যাবেন তাই না, বরং তাদের উম্মতদেরকেও জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এইটা হচ্ছে তাদের মর্যাদা। আমাদের নবী কোথায়? আমাদের নবী ওই সাধারণ নবী রসুলদের মধ্যে নন, বরং আমাদের নবীর মর্যাদা সকল নবী রসুলের চেয়ে বেশি না কম? সুতরাং আমার নবী হবেন যারা বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার। বলো না? তাহলে বেলা হিসাব যারা জান্নাতে গেল তারা পাপী না নিষ্পাপ? আমার নবী শুধু নিষ্পাপী হবেন না, বরং নিষ্পাপ দলের সর্দার হবেন। তাই আমার নবীর কিছু পাপ আছে, ছোট পাপ, বড় পাপ, মধ্যম ধরনের পাপ। পাপ বলতেই আমার নবীর নাই। এবং সকল নিষ্পাপদের নেতা হবেন, সর্দার হবেন আমাদের নবী। তাই বোঝা গেল আমার নবী শুধু নিষ্পাপ নন, বরং নিষ্পাপ দলের সর্দার। আল্লামা কাস্তালানী রহমতুল্লাহ আলাইহি আরো লিখছেন, আমার নবী শুধু নিষ্পাপ দলের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং নিষ্পাপ দলের সর্দার। শুধু তাই না, বরং আমার নবীর উম্মতের মধ্যে কিছু উম্মত এমনও আছে যারা বড় ভাগ্যবান, লাকিমেন, তারা বড় ভাগ্যবান। আমার নবী অত্যন্ত গর্ব সহকারে ঘোষণা করেছেন, বুখারী শরীফের মধ্যে রওয়ায়াতটি মওজুদ আছে, ৭০ আলফাম মিন উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। আমার উম্মত, আমার নবী কি বলেন? আমার উম্মত, আমার উম্মত, আমার উম্মত। আমার নবীর গর্ব, আমার উম্মত। কার উম্মত? আপনারা বলেন আমার নবী। আমার নবী বলে আমার উম্মত, তাইলে আমরা কি বলবো? আমার নবী বলবো না? আমার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গর্ব সহকারে ঘোষণা করেন, আমার উম্মতের ৭০,০০০ বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে। আপনারাই জবাব দেন, বেলা হিসাব যাবে কেন? পাপ নিষ্পাপ, পাপ নাই, পাপ নাই। এই জন্য বেলা হিসাব জান্নাতে যাবে আমার নবীর উম্মতের মধ্য থেকে ৭০,০০০। সুতরাং আমার নবী শুধু নিষ্পাপ নন, বরং নিষ্পাপ দলের সর্দার। শুধু তাই নয়, বরং আমার নবীর ৭০,০০০ উম্মত এমন আছে তাদেরও কোনো ধরনের পাপ নাই। তো এর দ্বারা আপনাদের সামনে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল, আমার নবী মানুষ না মানুষ না? জোরে বলুন না, মানুষ। এবং আমার নবী নিষ্পাপ না পাপী? নিষ্পাপ না পাপী? সুতরাং যারা পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে আমার নবীকে পাপী করার অপচেষ্টা করে, ওদের কথা আমরা মানতে পারি না। তো মজা আচ্ছা, লুব লাগছে। আরেকটা দেই, দেখ বা বিসমিল্লাহ। মজার চা। তাদের কাছে দলিল আছে, তাদের কাছে দলিল যে সূরাটি আপনাদের সামনে পড়েছি, এই সূরার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন, তওবা করো, ক্ষমা চাও। তওবা, নাউজুবিল্লাহ, কে রাউজুবিল্লাহ পড়ো।
তওবা করো, ক্ষমা চাও। নবীকে বলেছেন তওবা করো, ক্ষমা চাও। যদি কেউ দোষ করে না তাহলে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেউ যদি পাপ করে না তাহলে তওবা করবে কেন? সুতরাং ওই ইস্তাগফিরহু, নবীর প্রতি ইস্তেগফারের নির্দেশ প্রমাণ করে নবীর গুনাহ ছিল, দোষ ছিল, শুধু সাধারণ গুনাহ নয় বরং কবিরা গুনাহও ছিল। আল্লাহ বলেছেন ইস্তাগফিরহু। এই তিলাওয়াতকৃত সূরার মধ্যে আমরা একটু আলোচনা করি এবং চিন্তা করি। আল্লাহ বলেছেন, আমার নবীর প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন তওবা করো, ক্ষমা চাও। তা তো ঠিক আছে, ইস্তেগফার করো। তিলাওয়াতকৃত সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তিনটি নিয়ামতের আলোচনা করেছেন, যে বিরাট তিনটা নিয়ামত আল্লাহ আমার নবীকে দান করেছেন। কয়টা নিয়ামত বলো না জুড়ে? তিনটা নিয়ামত। ইযা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ, তোমার প্রতি আমার নুসরত, আমার সাহায্য কমপ্লিট ভাবে এসে গেছে। আল্লাহর নুসরত নবী রাসূলদের সাথে এমনিতেই থাকে, কিন্তু কমপ্লিট এবং পরিপূর্ণ সাহায্য চলে আসছে তোমার প্রতি। ওহে নবী, তুমি মজলুম ছিলে, তুমি নির্যাতিত ছিলে, তোমার পবিত্র দেহ থেকে রক্ত ঝরেছে, তোমাকে লাল চোখ দেখানো হয়েছে, তোমার গালমন্দ করা হয়েছে। এখন তোমার প্রতি আমার কমপ্লিট পরিপূর্ণ সাহায্য চলে এসেছে। এই বিরাট সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর প্রতি চলে আসা, ওইটা নবীর জন্য নিয়ামত। কি নিয়ামত না? জোরে বলো না। এই বিরাট নিয়ামত দিল কে? দিল কে? দিল কে? দিছেন কাকে? নবীকে। দিছেন কাকে? নবীকে। আল্লাহ সেই বিরাট নুসরত, এই বিরাট পুরস্কার, এই বিরাট নিয়ামত দান করলেন আমাদের প্রিয় নবীকে। একটা নিয়ামত। দুই নম্বর নিয়ামত ওয়াল ফাতহ, ওহে নবী, বিজয় তোমার কদম চুম্বন করেছে। তোমার তরবারি যেদিকে যাবে বাতিল ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সত্যের পতাকা পথ পথ করে উড়বে। ওই সময় শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে লাল চোখ দেখাবে, তোমাকে গালি দিবে, তোমার শরীর থেকে রক্ত ঝরাবে, তোমার গায়ে আঘাত করবে, তোমার উপর গালাবা প্রাধান্য লাভ করবে। ওই সময় শেষ হয়ে গেছে। বিজয় তোমার কদম চুম্বন করেছে। মক্কা বিজিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল ধীরে ধীরে বিজিত হতে থাকবে। তোমাকে আর কেউ জয় করতে পারবে না। এখন তোমার জয়ের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে। ওই ধারাবাহিকতা চলবে। আমার নবীর সাহাবাদের মধ্যে তা দেখা গেছে। আমার নবীর সাহাবারা যে দিকে যাত্রা শুরু করেছে, ওই দিক থেকে বাতিল ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। দুইটা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা নবীকে দান করলেন। একটা আল্লাহর নুসরত আর সাহায্য, আর একটা হচ্ছে ফতহ আর বিজয়। এই বিজয় নবীকে দান করলেন কে? জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। দান করলেন কাকে? আমাদের নবীকে। নিয়ামত কয়টা হইল? দুইটা। তিন নম্বর নিয়ামত ওয়ারাইতান নাস ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা, তুমি দেখবে ওহে নবী, দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। বেশি বেশি মুসলমান হওয়া এটা নবীর জন্য নিয়ামত। কি নিয়ামত না? জোরে বলো না। বিরাট নিয়ামত। এই বিরাট তিনটা নিয়ামতের আলোচনা করেছেন আল্লাহ। সুতরাং নবীর প্রতি আল্লাহ তিনটা নির্দেশ জারি করে দিলেন। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু, তোমাকে আমি বিরাট বিরাট তিনটা নিয়ামত দিলাম। সুতরাং ওই নিয়ামতের মোকাবেলায় তুমি তিনটা কাজ করো। একটা তাসবিহ পড়ো, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আযীম, আমার পবিত্রতা বর্ণনা করো। এক নম্বর। দুই নম্বর নির্দেশ জারি করলেন, আমার হামদ বর্ণনা করো, তাহমিদ পড়ো। কয়টা হইল নির্দেশ? দুইটা। তিন নম্বর নির্দেশ, তুমি ইস্তেগফার পড়ো। তাহলে তাসবিহ এবং তাহমিদ এবং ইস্তেগফার, ওই তিনটা নিয়ামতের মোকাবেলায়। নিয়ামত কয়টা? তিনটা। এই তিন নিয়ামতের মোকাবেলায় আল্লাহর হুকুম কয়টা?
তিনটা, নিয়ামতের মোকাবেলায় তাসবিহ, নিয়ামতের মোকাবেলায় তাহমিদ, নিয়ামতের মোকাবেলায় ইস্তেগফার। ওইখানে ইস্তেগফার গুনার মোকাবেলায় নয়। সুতরাং ইস্তাগফিরহু আমার নবীর গুনাহ ছিল, ওইটা কখনো প্রমাণ করে না। কথা বুঝাইছে? এর দ্বারা বোঝা গেল ইস্তেগফার শুধু গুনার মোকাবেলায় আসে না, ইস্তেগফার অনেক সময় কৃতজ্ঞতার জন্য, অনেক সময় নিয়ামতের মোকাবেলায় আসে। আমার নবী দিনে রাত্রে কমপক্ষে 70 থেকে 100 বার তওবা করতেন, ইস্তেগফার করতেন। কতবার? 100 বার তওবা করতেন, ইস্তেগফার করতেন। তাহলে তার অর্থ কি এই যে আমার নবী দিনে রাতে কমপক্ষে 100 বার গুনাহও করতেন? জোরে বলো না। আপনারা জানেন মুহাদ্দিসিন হযরত ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি উভয়ে ছিলেন হাদিস জগতের সম্রাট। একজন ছিলেন ভূমধ্য সাগর, আরেকজন ছিলেন প্রশান্ত সাগর। ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনের সকল পরিশ্রম আর সাধনা হাদিসের জগতে, তেমনভাবে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনের সকল সাধনা হাদিসের জগতে। ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার একটা হাদিস সূত্র দ্বারা, বিশুদ্ধ সূত্র ধারা মতো নিয়ে গেলেন ইমাম বুখারীর কাছে। ওইখানে গিয়ে ওই হাদিসটা বর্ণনা করলেন। তার ধারণা ছিল ওই হাদিসের মধ্যে ইমাম বুখারী কোনো ধরনের ইল্লা, কোনো ধরনের ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। তার মনটা ছিল পুলকিত, আনন্দিত। যখন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির সামনে ওই হাদিসটি বর্ণনা করলেন, ইমাম বুখারী বলে দিলেন ফিহি ইল্লাহ, ওই হাদিসের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহি গর্মাক্ত হয়ে গেলেন, তার কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন, ইয়া উস্তাদ আল উস্তাজিন, ইয়া সাইয়্যিদ আল মুহাদ্দিসিন, ইয়া তাবিব আল হাদিস ফি আলালিহি, দানি উকাব্বিলু রিজলাইক। এ উস্তাদ, মুহাদ্দিসিনদের উস্তাদ, এ হাদিস জগতের ডাক্তার, তোমার কপালে আমি চুমু খেলাম, তোমার দুটো পা বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার পায়ে চুমু খাবো। বলেছিলেন, চুমু দেননি, পায়ে চুমু দেননি, চুমু দিবেন বলেছিলেন। ওই হাদিসটা কি? ওই হাদিসটা আল্লামা কাসতালানী রহমতুল্লাহ আলাইহি ব্যক্ত করেছেন। ওই হাদিসটা হচ্ছে, মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমার নবীকে একটা সওয়াল করেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি নামাজের পরে একটা দোয়া করেন এবং মাহফিলের পরও আপনি একটা দোয়া পড়েন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আস্তাগফিরুকা, সুবহানাকা আছে না নাই? এই হাদিসের মাঝে তাসবিহ আছে না নাই? সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা হামদ আছে না নাই? বলো না। ইস্তেগফার তওবা আছে না নাই? যে তিনটার আলোচনা সূরাতুন নাসরের মধ্যে আছে, ওই হাদিসের মধ্যে ও তাসবিহ, তাহমিদ এবং ইস্তেগফারের আলোচনা আছে না নাই? মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নামাজের পরও আপনি এই দোয়াটি পড়েন, যে দোয়ার মধ্যে তাসবিহ আছে, যে দোয়ার মধ্যে তাহমিদ আছে, যে দোয়ার মধ্যে ইস্তেগফার তওবা, বলো না, আছে না নাই? আছে না নাই? ওইটা আপনি পড়েন কেন? আমার নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমার নবী, দয়ার নবী, করুণার ছবি জবাব দিলেন, আয়েশা, নামাজ এবং মাহফিলের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, এরপরে ওই দোয়া পড়লে নামাজ এবং মাহফিল ওই সবগুলা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নামাজের পরেও হুজুর এই দোয়াটি পড়তেন, বোঝা গেল যে দোয়ার মধ্যে তওবা, ইস্তেগফারও আছে, তাসবিহও আছে, তাহমিদও আছে। নামাজ পড়া কি গুনাহ? তাইলে ইস্তেগফার করলেন কেন? নামাজ পড়া কি পাপ? আপনারাও তো নামাজের পরে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ পড়েন না? পড়েন না কেন? গুনাহ করছেন, নামাজ পড়ে গুনাহ করছেন। নামাজ ছাড়লে গুনাহ, নামাজ পড়লে সওয়াব। নামাজ পড়লে, বলো না, তাহলে নামাজ আপনি পড়লেন, সওয়াবের কাজ করলেন না গুনার কাজ করলেন? তাহলে নামাজের পরে ইস্তেগফার করলেন কেন? আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাহুম্মা এইগুলা পড়েন কেন? এর দ্বারা বোঝা গেল যে ইস্তেগফার আর তওবা শুধু পাপের মোকাবেলা নয়, ইস্তেগফার আর তওবা অনেক সময় নিয়ামতের মোকাবেলায় হয়, ইবাদতের মোকাবেলায় হয়, কৃতজ্ঞতার জন্য হয়, শুকরিয়া আদায় করার জন্য হয়।
তাই নবী রসুলের দোয়া, নবী রসুলের তওবা ইস্তেগফার গুনার জন্য নয়। নবী রসুলের তওবা ইস্তেগফার গুনার জন্য নয়। আদমের তওবা গুনার জন্য নয়। নূহের তওবা গুনার জন্য নয়। ইউসুফের তওবা, ইউনূস আলাইহিস সালামের তওবা গুনার জন্য নয়। আমার নবীর ইস্তেগফার আর তওবা গুনার জন্য নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। কথাটা বুঝে আইছে না আইছে না? জোরে বলুন না। আমার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশের জ্যোতির্মান সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। সূর্যের মতো, হে নবী তুমি জ্যোতির্মান সূর্যের মতো, সূর্যের মতো। সূর্যের গুনাহ আছে, বলো না? সূর্যের গুনাহ আছে। সূর্য তার চলার পথে কোনোদিন ভুল ত্রুটি করে, বলো না? এই সূর্যের চেয়ে আমার নবীর মর্যাদা বেশি না কম? জোরে বলো না। ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরান ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। সেই সূর্যের চেয়ে আমার নবীর মর্যাদা বেশি না কম? সূর্যের পাপ আছে, সূর্যের পাপ আছে, সূর্যের পাপ আছে। সূর্য নিষ্পাপ, এই সূর্যের চেয়ে আমার নবীর মর্যাদা অনেক বেশি। সুতরাং আমার নবী পাপী হতে পারেন? জোরে বলুন না। আমার নবীর পরিচিতি পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে আছে। আবার নবীকে আল্লাহ বলেছেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তুমি সকল জগতের জন্য রহমত, রহমত, রহমত। আমার নবী রহমত না লানত? জোরে বলো না, জোরে বলো না। গুনাহ করলে রহমত আয় না লানত আয়? গুনাহ করলে, গুনাহ করলে, গুনাহ করলে লানত আয়। আমার নবীকে আল্লাহ বলেছেন রহমত। এমন রহমত, আপাদ মস্তক রহমত। এই তুমি জীবিত থাকতে রহমত, তুমি মারা গেলে রহমত, তুমি চির রহমত। মানুষের জন্য রহমত, দানবের জন্য রহমত, জীবের জন্য রহমত, নির্জীবের জন্য রহমত। মানুষ শুধু নয়, ফেরেশতা কুল সকল সৃষ্টির জন্য তুমি রহমত। তুমি আপাদ মস্তক রহমত, তুমি বিরাট রহমত, তুমি চির রহমত। রহমতের সাথে গুনার সম্পর্ক থাকতে পারে না। গুনার সাথে সম্পর্ক থাকে লাগানতের, গুনার সাথে সম্পর্ক থাকে লাগানতের। আর আমার নবীর সাথে রহমতের সম্পর্ক। আমার নবীর সজা গুম সবগুলা কি বলো না? রহমত। তাও প্রমাণ করে আমার নবী নিষ্পাপ। আমার নবী, জোরে বলো না, আরে জোরে বলো না, নিষ্পাপ। সুতরাং যারা আমার পেয়ারা নবীকে পাপী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করে, ওই পাপটা তার মাথার উপর পড়বে। কেউ যদি সূর্যের দিকে মল নিক্ষেপ করে সূর্যকে কলঙ্কিত করার জন্য, ওই মল আর পায়খানা তার মুখে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে সবাইকে তৌফিক দান করুক। আমরা যেন খাদিমুল কোরআনের উদ্যোগে আয়োজিত এই তাফসিরুল কোরআনের মাধ্যমে সহি শুদ্ধভাবে কোরআনকে বুঝতে পারি। সবাই বলুন আমিন। জোরে বলো না, আরো জোরে বলো না। কিছু বললাম, বাঙ্গা বাঙ্গা কিছু বললাম, মাঝে মাঝে বুঝে আইছে, বুঝছেন তো? বলেন তো, নবী পাপী না নিষ্পাপ? পাপী না নিষ্পাপ? মানুষ না মানুষ না? মানুষ না মানুষ না? মানুষ না মানুষ না? জোরে বলো না। আল্লাহ তাআলা সঠিকভাবে আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইনশাআল্লাহ